Mon anniversaire? Non, c'est juste un petit dîner d'amoureux. Oh. Oh, c'est quoi? Des moules. Assieds-toi. Assieds-toi, ça te servira. Ah non, terminez, quand on termine, mais qu'elle détale. Ça détale. Non, mais quel droit pour lui parler sur Non. Eh ben vas-y, maintenant, mince, espèce d'enculé, va. Bon, bah, je crois que je vais aller bosser, hein. Eh ben, voilà la casserole qui s'en va. T'avais combiné avec ce connard. Ça changerait quoi, hein? Mais t'as pas de fierté? Oh, si, mon chaton, si. Et si je dois repeindre toutes les baraques de la ville pour qu'on reste ensemble, je les repeindrai, même en rose, crois-moi. C'est une merde. Une conne. Une conne. J'ai dit, il y a toujours quelque chose qui déconne chez un mec. Et puis on n'y voit rien ici. Ça pue chez toi, c'est moche. J'en ai marre de faire le ménage, moi je respire pas. Tu vas voir, toi. Changer ta baraque pour merde. Ça va, ton bordel de merde. Ah non, non, pas celui-là, Betty. Mais pourquoi pas celui-là? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Bon, tu viens? Non. Mais t'es complètement folle! T'en vas? 반갑습니다. 최니체입니다. 방금 보여드린 영화는 베티블루 37.2도라는 영화고요. 1986년도 프랑스에서 개봉한 영화입니다. 아주 오래전 영화라 이 영화를 아시는 분들이 계실지 모르겠어요. 유럽 영화는 그 특유의 감성이 있어요. 날 것을 그대로 보여주는 듯한 느낌인데 그래서 보는 사람마다 그 평이 좀 호불호가 갈립니다. 제가 오늘 이 영화를 도입부에 보여드린 이유는 영상 속 여주인공 베티가 전형적인 경계선 성격장애의 특징을 굉장히 잘 보여줘요. 영화 러닝타임 내내 아주 적나라하게 보여줍니다. 잠깐 몇 장면을 더 볼까요? Putain de boîte de merde. C'est ça, boîte de merde, bien sûr. Bien. Faire un petit effort et on va complètement pousser les statistiques de mortalité dans la région. Moi je peux pas les pieds dans une caisse de merde. Ta gueule. Espèce de folle. Administration immédiatement, vous m'entendez? Madame, qu'est-ce qui se passe? Ça dit parce que le service a été infect toute la soirée. Calmez-vous. Et le bouquet, cette petite gourde, refuse de me donner mon menton. Mais calmez-vous, madame. Eddie, tu mets leur note sur mon compte et... Vous n'allez pas le savoir. Retournez à votre torchon. Calmez-vous. Foutez le camp. Betty! Ah, t'es complètement malade! Ah, t'es vacciné à la merde, toi, aujourd'hui, hein? T'es complètement malade, Betty! Mais, Betty! Calme-toi, Betty, fais voir, Betty! Arrête, merde! Que rien. Tout est à sa place. C'est formidable. Betty, tout ça, c'est pour toi. Tout. Bah oui, on sait jamais. En plus, ces machins-là, ça rétrécit jamais au lavage. Ça fait pas plaisir de revoir Eddie et Lisa? Bien Rusty aussi. Tu sais, je t'aimerais même si t'étais chaud. Qu'est-ce qui s'est passé, Bob? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Elle s'est arraché un œil. Oh non. Oh non. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Oh, les ordures. C'est grave. Dans l'état actuel, on ne peut que réserver le pronostic. On ne peut pas affirmer qu'elle retrouvera un jour sa santé mentale. 어떠셨나요? 여주인공 베티는
어떤 날은 굉장히 발랄하고 세상을 다 얻은 듯 행복해 보이고, 또 어떤 날은 얼이 빠져 있고 공허함과 우울감을 느끼는 것처럼 보이기도 하고요. 또 어떤 날은 별다른 이유 없이 굉장한 분노를 표출하기도 합니다. 영화 내내 여주인공 베티는 감정의 상태가 딱 두 가지만 있는 것처럼 느껴졌어요. 아주 기분이 좋거나 아주 기분이 안 좋아 보이는 상황. 그 중간 지점이 없는 거죠. 이 그림을 보면 어떤 느낌인지 이해하실 수 있을 것 같아요. 일반적인 사람들의 시각에서 베티를 보면 저게 저렇게까지 화내고 깨부술 일이야? 이해할 수 없죠. 자기를 자극하는 사람이라면 그게 누구든 엄청난 공격성을 드러내고 심지어 폭력도 행사를 합니다. 남자친구를 무시한다는 이유로 집주인을 2층 난간에서 밀쳐버리기도 하고 그 집을 불지르고 도망을 가기도 하죠. 그리고 시간이 흐를수록 베티가 분노를 표출하는 방식이 더 역동적이고 섬뜩해져요. 공격의 양상이라던가 폭력성이 점점 수위가 높아지는 걸 볼 수 있고요. 또 눈여겨볼 점은 영화 초반과 중반에는 공격의 대상이 타인이었다면 후반부로 갈수록 분노의 대상, 공격의 대상이 나 자신에게로 향해 있습니다. 분노를 표출할 대상이 마땅하지 않으면 자기 자신도 분노의 표출 대상이 될 수 있다는 거죠. 제가 이 영화를 2번 봤거든요. 어릴 때 한 번 보고 최근에 한 번 봤는데 어릴 때는 그냥 젊은 날의 열정적인 사랑 영화인가 보다 하고 봤는데 지금 보니까 느낌이 많이 다르긴 했어요. 개인적으로 좋아하는 씬이 하나 있는데요. 이 장면이에요. 베티 머리 상태나 얼굴 상태를 보면 알 수 있겠지만 굉장히 혼란하고 불안한 상태예요. 이때 베티는 본인이 임신을 했다고 믿고 있었고 임신이 아니란 걸 알고 심각한 패닉에 빠진 상태입니다. 원래도 문제가 있었지만 이 사건을 통해서 거의 최정점을 찍고 반 미친 상태가 돼버립니다. 이때 남자친구 조르그가 망가진 베티를 보고 만감이 교차한 표정을 지어요. 그리고 얼굴에 음식 소스를 잔뜩 묻히고 베티처럼 똑같이 망가진 모습을 보여줍니다. 저는 저 장면이 어떻게 느껴졌냐면 내 연인이 비를 맞고 걷고 있다면 우산을 챙겨서 씌워주는 게 아니라 그 빗 속에 뛰어 들어와서 함께 비를 맞고 걸어가는 그런 느낌이었어요. 내 연인의 망가진 모습을 보고 나도 기꺼이 너와 같이 망가지겠다라는 의미를 보여주는 게 아닌가. 무튼 감정의 공감을 뛰어넘는 그 이상의 모습을 본 그런 느낌이었습니다. 자, 다시 얘기로 돌아와서 경계선 성격 장애란 무엇인지에 대해서 본격적으로 이야기를 해볼게요. 심리치료 전문가들 사이에서도 경계선 성격 장애는 아주 까다롭고 치료 역시 어렵다라는 인식이 있어요. 왜냐하면 치료를 하려면 기본적으로 치료자랑 내담자 사이에서도 관계가 형성이 돼야 하잖아요. 그런데 경계선 성격 장애는 관계를 유지하는 것에서부터 문제가 생기는 거죠. 긍정의 감정이 활성화될 때는 선생님 정말 존경스러워요. 선생님 같은 사람은 처음이에요. 지금까지의 선생님들과는 너무 달라요. 이랬는데 얼마 지나지 않아서 당신 같은 사람이 누굴 치료한다는 거냐. 형편없는 인간이다. 당신은 최악이다. 이렇게 양극단의 감정을 자주 오고 가는 거죠. 경계선 성격 장애의 핵심은 유기공포입니다. 대부분의 사람들도 누군가에게 버림받는 것에 대한 공포는 다 갖고 있을 수 있어요. 그런데 경계선 성격 장애를 겪고 있는 분들에게 버림받는 것의 공포의 크기는 상상 이상입니다. 나와 관계를 맺고 있는 사람들에게 거부를 당한다는 건 정말 참을 수 없는 아픔이고 엄청난 공포로 작용한다는 거죠. 항상 상대방이 나를 어떻게 대하는지, 혹시 나를 버리려고 하지는 않는지 늘 신경을 곤두세우고 있어요. 예를 들자면 상대와 약속을 하고 만남을 갔는데 나를 보고 반가워하지 않는다든지, 나를 봤는데 웃지 않으면 왜 웃지 않는지, 이런 사소한 일들에 대해서 매우 민감하게 반응을 하고 조금이라도 나를 대하는 태도가 달라졌다고 느끼면 그 즉시 버림받을 것에 대한 두려움에 잠식을 당하는 거죠. 생각에서만 그치는 게 아니라 실제로도 나를 버릴 가능성이 있는지 끊임없이 증거를 찾아 헤매요. 어차피 나를 버릴 게 뻔하다고 생각하면 급격한 분노감이 형성이 되고 갑자기 냉랭하게 태도가 돌변하기도 하고, 그러다가도 또 언제 그랬냐는 듯 저자세로 난 너 없으면 안 된다는 식의 태도로 대하기도 하고요. 그 감정 기복의 변화가 매우 빠르게 수시로 변하면서 나타난다는 특징이 있어요. 그런데 여기서 또 눈여겨볼 점이 무엇이냐면 냉랭하게 대했다가 갑자기 태도를 바꿔서
자신을 마치 순교자처럼 희생하고 헌신한다고 생각하는 경향이 있어요. 그런데 이런 행동의 깊은 이면에는 어떤 마음이 깔려 있냐? 그 사람들에게 내 삶을 맡기고 책임지게 하려는 마음이 있는 거예요. 그들에게 분리를 당하고 유기를 당하지 않으려는 일종의 자기 보호 행동인 셈이에요. 저자세로 자신을 낮추는 행동을 하는 것도 더 깊은 이면에는 나를 더 관대하게 바라봐줘, 나를 더 배려해줘, 그들에게 책임감을 느끼게 하고 애착을 강화하기 위한 행동이다. 결국엔 순교자적 태도를 취하는 건 나 자신을 위한 헌신 행동이다. 이렇게 주변인들에게 강한 의존 욕구를 보이는 동시에 반대로 적개심도 상당히 강한데 마치 동전의 양면처럼 양가 감정이 서로 대립되어 있는 상태라고 볼 수 있어요. 또 다른 특징은 인간관계의 불안정성을 들 수 있는데 불안정을 대표하는 특징이라면 이상화와 평가절하가 있습니다. 동일한 인물한테서 극단적으로 상반되는 평가를 내린다는 얘기예요. 예를 들자면 어떤 사람에 대해서 얼마 전에 이런 평가를 내려요. 정말 대단한 사람이다. 멋진 사람이다. 저런 능력을 갖춘 사람은 이제껏 본 적이 없다. 저 사람은 인품 또한 매우 훌륭하다. 마치 나의 구세주라도 됐냐 온갖 찬양과 칭찬으로 일색을 합니다. 이런 평가를 받는 당사자는 상당히 부담스럽겠지만 문제는 이러한 평가가 오래가지 못한다는 거예요. 온갖 칭찬과 찬양으로 평가했던 그 대상을 얼마 지나지 않아서 세상에서 가장 하찮고 형편없는 인간으로 취급을 해버려요. 당하는 입장에서는 딱히 잘못한 게 없는데 평가절하를 당하면 어안이 벙벙하고 억울한 심정이겠죠. 이상화와 평가절하는 나와 가까운 관계에 놓인 사람뿐만이 아니라 경계선 성격장애 진단을 받고 치료를 받는 과정에서도 나타난다고 위에 말씀드렸죠. 이상화를 할 때는 긍정적인 표상이 활성화가 된 것뿐이고 평가절하를 할 때는 부정적인 표상이 활성화가 된 것뿐입니다. 평가절하를 하는 근본적인 이유도 진짜 상대방이 나한테 어떤 잘못을 했다기보다는 자기가 느끼기에 저 사람이 나한테 소홀해졌다거나 관심을 보이지 않는다라고 느껴지면 나타나는 행동이에요. 동일한 사람에게서 이렇게 극단적인 평가를 하고 극단적인 양가 감정을 느끼는데요. 우리가 어떤 사람을 볼 때 저 사람은 좋은 면도 있고 나쁜 면도 있다. 그렇지만 대체로 좋은 점이 더 많다면 그 관계를 잘 이어나갑니다. 그런데 경계선 성격 장애는 이 과정이 잘 되지 않아요. 좋거나 혹은 나쁘거나 이분법적인 사고를 하는 거죠. 그렇다면 왜 이렇게 과도하게 유기 공포를 느끼고 불안에 떠는 것인지, 같은 사람에게서 왜 이렇게 상반된 평가가 이루어지는지 그 원인에 대해서 궁금해질 텐데요. 제 개인적인 생각으로는 경계선 성격 장애의 원인으로 꼽을 수 있는 가장 근접한 이론은 대상관계 이론에서 말하는 대산 항상성의 결핍이 아닐까. 대산 항상성이 무엇이냐? 어떤 대상이 내 눈앞에 보이든 안 보이든 간에 그 대상에 대해서 일관된 이미지를 갖고 서로 연결되어 있다고 느끼는 상태를 말하거든요. 단어 그대로 어떠한 대상, 예를 들자면 그게 부모님이든 연인이든 가족이든 항상 그 자리에 있을 거라는 믿음 정도로 해석을 하시면 쉬울 것 같아요. 대상 항상성은 생후 36개월 동안에 걸쳐 이루어집니다. 이 시기가 참 중요한데 그 이유는 이 시기에 심리적 탄생이 거의 다 이루어지기 때문이에요. 이 시기에 발달 과제에 문제가 생기게 되면 그 사람의 일평생 심리적인 어려움이 지속될 가능성이 높다고 보는 거죠. 만 36개월 동안 아이와 엄마의 관계를 통해서 아이가 마음속에 가지게 되는 경험의 흔적들이 이유의 특성이나 성격에도 영향을 주기 때문에 이 시기를 중요하게 보는 거죠. 아이가 태어나면 처음에는 엄마와 자신은 하나다라고 여기는 융합의 시기가 있고요. 그 뒤에 융합에서 벗어나려고 하는 시기를 분리라고 해요. 그리고 또 어느 시점이 되면 개별화가 일어나서 나와 엄마는 다른 존재구나를 인지하고 독립에 대한 의지가 생깁니다. 부연 설명이 좀 길어졌는데 대상 항상성이 잘 발달된 아이는 양육자인 엄마가 내 곁에 있건 없건 엄마가 내 눈에 보이지 않을 때도 여전히 엄마라는 존재의 이미지를 떠올리면서 안정된 느낌을 유지하겠죠. 내 눈앞에 보이지 않아도 언제나 든든하고 나를 지지해주는 지원군이 존재한다는 걸 인식하면서 세상을 탐색할 수 있게 돼요. 더불어 대상 항상성이 잘 발달된 아이는 엄마의 좋은 측면과 나쁜 측면을 잘 통합해서 받아들이게 됩니다. 나에게 일용할 양식을 제공해주고 따뜻한 옷을 입혀주고
나를 보고 웃어주는 좋은 엄마가 있고, 또 한편으로는 나를 제한하고 구속하고 통제하려는 나쁜 엄마의 모습도 있고, 그렇지만 나쁜 면과 좋은 면이 하나의 동일한 대상임을 인식하고 통합해서 수용할 수 있는 게 건강한 대상 항상성이라는 거죠. 이게 잘 발달이 되면 엄마에게 혼이 나는 순간에도, 엄마 때문에 화가 나는 순간에도 그러한 에피소드와는 별개로 엄마는 여전히 좋은 사람이야 라는 믿음을 갖게 되는 거죠. 그래서 대상 항상성이 발달되지 못하고 통합이 되지 못했을 때는 상대가 내 눈에 보이지 않는 순간에는 언제나 불안하고 상상만으로도 버려질 것 같은 유기공포가 생겨나는 거죠. 또 조금이라도 내 기대와 어긋난 모습이나 행동을 보이게 되면 확인하고 싶어지고 분노감에 휩싸이고, 대상의 좋은 측면과 나쁜 측면이 통합되지 못하고 분열이 일어났기 때문에 누군가를 평가할 때 완전히 좋은 사람이거나 완전히 싫거나 이렇게 이분법적으로 극단적인 평가를 하게 되는 거죠. 그 밖에 경계선 성격 장애의 원인으로 보는 것들이 뭐가 있냐면, 아동기 때 외상 경험을 들 수 있는데, 첫째로 신체적 학대나 성적 학대를 들 수 있겠죠. 특정 대상에게서 겪은 이러한 학대가 갖고 있는 본질적 특징은 철저한 무시와 유린이라는 거예요. 이게 반복되고 되풀이 되면서 그 후유증이 심각해지고, 학대를 일삼는 대상에게 생긴 분노와 적개심이 학대하는 대상을 넘어서서 전혀 관계가 없는 대상에게까지 확산된다는 점을 눈여겨봐야 합니다. 그리고 두 번째는 중요한 타인의 상실을 들 수 있는데, 아동기 때 중요한 대상이라고 하면 부모님을 들 수 있겠죠. 상실이라는 단어를 통해서 알 수 있듯이 실제로 사별하는 경우가 있을 수도 있겠고, 또는 부모님이 존재하더라도 정서적으로 나를 사랑해주고 돌봐주지 않는다면 이것 또한 중요한 타인의 상실이라고 볼 수 있어요. 예를 들자면 부모님이 이혼해서 부모와 떨어져 지낸다든지, 불가피한 사정으로 부모와 떨어져 지낸다든지, 혹은 부모가 존재하더라도 나를 방치하고 방임한다든지, 여러 가지 형태의 상실 경험은 결국 극심한 후유증을 남기게 된다라고 보는 거죠. 그리고 세 번째는 비일관적인 부모의 양육 방식입니다. 지속적으로 정서적인 지지와 보살핌을 받지 못하는 경우, 혹은 늘 일관적이고 안정적이지 못한 보살핌을 받을 경우, 아동을 대하는 부모의 태도가 어떤 때는 긍정적이고 어떤 때는 부정적이라면 그 아동은 혼란에 휩싸이게 됩니다. 비일관적인 정서적 보살핌이 아동이 받아들일 때에는 나를 이뻐해주고 칭찬해주는 부모, 나를 혼내고 꾸짖는 나쁜 부모, 이렇게 두 가지로 분리가 되는 거예요. 동일한 대상한테 두 가지의 상반된 이미지를 형성하게 되는 결정적인 계기가 되는데, 이걸 분열이라고 하는 거죠. 분열은 경계선 성격 장애의 핵심 키워드예요. 아주 좋거나 아니면 아주 나쁘거나 둘 중 하나의 상황만 존재하는 거예요. 이 사람은 좋은 점도 있고 나쁜 점도 있어. 이걸 통합시키는 능력이 결여가 됐다고 보는 거죠. 그렇다면 경계선 성격 장애의 원인은 결국 가정 내 부모의 정서적 결핍이 원인이 아니냐, 이렇게 생각해 볼 수도 있는데, 그럴 수도 있고 아닐 수도 있어요. 정서적 지지는 너무나도 중요하지만 그러한 점이 결핍이 됐다고 해서 모두가 성격 장애로 이어지느냐? 그렇지는 않습니다. 똑같은 경험을 해도 누군가는 그걸 잘 극복해서 성장하기도 하고요. 또 누군가는 그렇지 못하기도 해요. 사람은 다 다르게 생겼듯이 타고난 기질도 다 다르기 때문에 기질적인 것도 무시할 수 없다, 이 말씀을 드리고 싶은 거고요. 정서적으로 불안정한 환경에 놓여진다거나 학대 등의 경험이 있는 상황에서도 내가 안정적으로 잘 다스리기 위해서 대처 행동이라는 걸 또 하게 돼요. 이러한 대처 행동들의 성공 여부에 따라서 누군가는 극복을 하고 이겨내기도 하고, 반면에 누군가는 경계선 성격 장애가 발현되기도 한다는 거죠. 사람의 의지 문제로 누군가는 극복을 한다 못한다, 이런 개념을 말씀드리는 게 아니라 사람마다 갖고 있는 기질에 따라서 다른 결과가 나올 수 있다는 걸 말하는 거예요. 경계선 성격장애 진단 기준은 DSM-5가 사용되고요. 9가지 기준 중에서 최소 5가지 이상은 충족이 돼야 진단명을 내릴 수 있어요. 진단 기준을 화면에 잠시 띄워놓겠습니다. 위 진단 체계가 경계선 성격 장애의 주요 핵심 증상이라고 보셔도 무방해요. 1번 유기공포, 2번 이상하와 평가절하. 이 두 가지에 대해서는 어느 정도 개념을 말씀드렸고, 그 나머지 것들 중에서 주요한 것들만 추려보자면, 불안정한 정체성에 대해서 이야기를 할 수 있는데, 자기 정체성에도 여러 가지 측면이 있겠지만 가장 중요하게 보는 측면은 자기 가치감이에요.
자기 가치감이라는 거는 나 혼자 발달시킬 수 있는 게 아니라 다른 사람들의 마음속에 내가 어떻게 반영되어 있냐를 통해서 발달하게 됩니다. 우리가 살면서 부모나 뭐 어른들, 또래 친구들에게 꾸준히 칭찬이나 수용, 사랑과 인정을 받고 커온다면 긍정적인 자기 가치감이 생기겠죠. 그런데 다른 사람들에게 받는 평가가 대체로 부정적이고 일관되지 못할 때에는 자기 가치감이 손상이 되면서 부정적이거나 혼란스러운 자기 가치감이 생기게 되겠죠. 이 부분이 결여가 되면 생각보다 심각한 문제가 생기게 돼요. 우선 내가 뭘 하고 살아야 할지 불분명해지고 직업에 있어서도 여러 가지 직업을 전전한다거나 진로를 자주 바꾸게 되는 일도 생기고요. 또 내가 의미 있게 생각했던 것들도 시간이 지나고 나면 별다른 의미 없는 것들로 여겨지게 되고 그로 인해서 깊은 좌절을 느끼고 또 이러한 패턴을 무한반복하면서 더욱 깊은 좌절의 수렁으로 빠지게 되는 거죠. 또 다른 특징은 충동적 행동입니다. 충동적 행동이라는 게 일반적인 사람들이 생각하는 것 이상으로 예측하기 어려운 것들이 대부분이에요. 위에 보여드린 영화에서도 사람을 2층에서 1층으로 밀어버린다든지 불을 지르고 도망을 친다든지 자신을 무시하는 듯한 손님의 팔을 포크로 찔러버린다든지 누구나 상상은 할 수 있지만 그걸 실행을 한다는 건 다른 문제겠죠. 그런데 충동성을 이기지 못하고 실행을 해버리는 게 특징입니다. 주로 경계선 성격 장애를 겪는 사람들이 보이는 충동적인 행동이라면 성적인 충동이 일었을 때 상대를 가리지 않고 성관계를 맺는다든지 도로에서 난폭 운전을 한다든지 내 경제력에 맞지 않는 고가의 물건을 닥치는 대로 구입한다든지 약물 남용이나 폭식 등을 들 수 있어요. 결과적으로 어떤 행동을 할지 예측을 할 수 없기 때문에 아무래도 직장생활이나 사회생활, 인간관계에 적응하는 게 매우 어려워지는 거죠. 다음은 만성적인 공허감을 들 수 있는데요. 공허함이라는 걸 단순히 지루하고 루즈한 상태 정도로 바라볼 건 아니고요. 이들이 말하는 공허감이라는 건 마음이 허전해서 견딜 수가 없는 상태, 텅 빈 것 같은 그런 느낌을 이야기하는 거예요. 마치 내가 없어져 버릴 것 같은 그런 느낌이라고 하는데 그게 뭘 해도 채워지지 않고 끝없는 허전함과 비어있음 정도로 해석이 됩니다. 주변에서는 경계선 성격 장애를 겪는 사람을 보면서 이러한 공허감이 상당히 부담스러울 수 있거든요. 누군가 힘들다고 매번 하소연하면 사실 듣는 입장에서도 힘들 수 있어요. 그 에너지가 전달이 되기 때문에 함께 우울하고 공허해지기도 하니까 처음에 위로도 해주고 노력도 하겠지만 어느 시점이 되면 그 사람들도 자기를 보호하기 위해서 차츰 거리를 둘 수 있겠죠. 관계를 좀 분리하고자 여러 시도를 할 수 있는데 이때 이러한 행동을 통해서 경계선 성격 장애를 겪는 사람은 더 큰 분노와 좌절, 공허감의 수렁에 빠지게 되는 악순환을 겪게 됩니다. 충동성과도 연관이 되는 마지막 특징은 자해 행동이에요. 충동을 억제하지 못하기 때문에 사전에 예고도 없이 자해 행동으로 이어지기도 하는데 자해를 하는 근본적인 이유 역시 사람마다 다 다르겠지만 자신에 대한 정체성을 확인하는 수단으로 자해 행동을 택한다는 거죠. 살아있다는 것을 느끼기 위해서 손목을 긋고 떨어지는 피를 보면서 아, 내가 살아있구나를 느끼기도 하고요. 내 자신에 대한 모호함과 끝없는 나락으로 떨어지는 자신을 보면서 혐오를 느끼고 일순간에 끝을 내려 한다. 위에 언급했지만 베티 37.2도 영화에서 여주인공 베티도 처음엔 분노의 대상이 타인이었지만 점차 그 분노가 자신에게로 옮겨지면서 자해 행동을 하는 장면들이 영화 후반부에 등장합니다. 그 외에도 빈번한 분노 표출, 공격 행동을 들 수 있는데요. 그럴 만한 뚜렷한 이유가 없음에도 자주 분노를 표현하고 상대를 비난하고 공격하고 몸싸움도 빈번하게 일어나고 누군가 조금만 건드려도 마치 시한폭탄처럼 터져버리는 거죠. 이렇게 일시적인 분노를 느끼고 폭발하고 나면 그 뒤에는 어떻겠어요? 정신을 차리고 나면 수치심과 죄책감에 시달리게 되고 자기 비난을 하게 되는 거죠. 참, 여기서 중요한 핵심을 한 가지 더 말씀드리자면 분노 표출 방식에 대해서 주목을 해보셔야 돼요. 여러분이 생각하는 분노 표출은 어떤 모습인가요? 막 불같이 화를 내고 소리 지르고 공격성을 드러내는 그런 이미지를 대부분 연상하실 텐데요. 분노를 표출하는 방법이 꼭 화를 내고 소리를 지르는 것만이 있는 건 아니에요. 우울의 표현도 분노를 표출하는 하나의 방법이라는 걸 알고 계셔야 합니다. 경계선들이 보이는 이 우울의 표현은 단순히 우울함을 표현하는 걸 넘어서서 어떤 의미를 시사하냐면 주변 사람들에게 안갚음을 하고 상대를 조정하려는 수단이기도 하고 교훈을 주려는 수단으로 사용되기도 한다. 이 점을 꼭 인식하고 계셔야 돼요. 자기의 고통을 과장하고
무기력하고 에너지가 다 소진된 모습을 보임으로써 내 자신이 져야 할 책임을 회피하고 그 짐을 다른 사람들에게 전가시키면서 상대방이 죄책감을 갖게 만들려는 목적이 있고요. 더 나아가서 자신을 버리지 못하게 하고 더욱더 돌보도록 만드는 방식으로 우를 사용할 수 있다는 점 꼭 유념하셔야 합니다. 결국에는 이런 특징들이 어느 하나가 개별적으로 존재한다기보다는 다 유기적으로 연결이 되어 있어요. 유기 공포를 느끼니까 불안해지고 버림받지 않으려고 촉각을 곤두세우다 보니까 상대의 사소한 행동에도 의미를 부여하고 긍정적일 땐 이상화를 시키다가 내 기대에 어긋나면 부정적으로 평가절하를 반복하는 거고 내면이 불안하니까 뭔가를 인내하고 견디는 게 아니라 충동적으로 반응하고 행동하게 되고 또 빈번한 분노 폭발로 이어지게 되고 그러다 정신을 차리고 나면 죄책감을 느끼고 이런 상황들이 반복되니까 나 자신을 혐오하게 되고 다 끝내버리겠다는 생각으로 자해를 시도하고 이런 악순환의 반복을 겪게 되는 거죠. 앞서 경계선 성격 장애의 특징에 대해서 말씀을 드렸다면 이번에는 경계선 성격 장애의 유형에 대해서 말씀드리겠습니다. 경계선 성격 장애에도 하위 유형이 여러 가지로 나뉘어져요. 아마 하위 유형의 특징을 들어보시면 이게 경계선 성격 장애라고? 내가 하는 특징이랑 전혀 일치하지 않은데? 이런 생각이 드실 수 있어요. 그 스펙트럼이 굉장히 넓어요. 위축형, 충동형, 붕괴형, 자벌형 이렇게 네 가지로 나뉘고요. 유형에 따라서 보여지는 증상적 특징이 서로 차이가 크다. 첫째로 위축형 경계선 성격 장애입니다. 이 유형의 사람들은 전형적으로 타인과의 마찰을 피하고 늘 만성적으로 우울감에 시달립니다. 겉보기에는 온순하고 순종적이에요. 이 유형의 사람들은 내 주변의 한두 사람, 내가 생각하기에 중요한 인물에게만 강한 애착을 형성하려는 특징이 있고요. 그 애착 대상에게 무조건적으로 순종하는 경향이 나타나요. 언뜻 보면 의존성 성격장애랑 유사한 측면이 많습니다. 내가 의지할 대상에게 끈질기게 매달리고 집착하고 관심을 보인다는 특징이 있고요. 이들은 나 혼자서는 아무것도 해낼 수가 없고 나는 무익한 존재야 라는 인식이 강하기 때문에 나와 중요한 관계를 맺고 있는 한두 명의 사람이 늘 나를 애기 돌보듯이 대해주기를 바라고 기대합니다. 누구의 돌봄이 절대적으로 필요하기 때문에 타인에게 더 큰 집착과 의존성을 보이게 돼요. 경계선 성격 장애의 주요 특징이 강한 분노와 적개심인데 위축형들은 그게 없네요. 이렇게 보여질 수 있는데 그 분노와 적개심이 겉으로 드러나지 않을 뿐이지 내면에는 분노와 적개심이 억압되고 억제되어 있을 뿐이에요. 표출만 하지 않을 뿐인 거죠. 왜 표출하지 못하냐? 거부당하거나 버림받을 것이라는 두려움 때문이에요. 그러다 보니까 간혹 내가 의존하는 대상에게 적대감과 분노를 표출하고 나면 엄청난 죄책감과 자기 비난에 빠지게 됩니다. 이 유형들은 공격적인 충동을 대부분 드러내지 않고 자기 내면으로 돌리다 보니까 자기 처벌적인 모습이 자주 나타난다. 두 번째는 충동형입니다. 이 유형의 사람들은 정말 변덕스럽고 피상적이고 종잡을 수 없는 유형의 사람들입니다. 다른 사람들에게 늘 관심과 애정을 얻으려고 하고 그렇지 못할 경우에는 수단과 방법을 가리지 않고 관심을 끌기 위해 애를 씁니다. 극단적으로 쾌활함을 보이거나 자신을 이렇게 부풀리는 행동을 한다거나 다른 사람들에게 조금의 관심을 얻고자 고군분투하고 이곳저곳에서 쉴 새 없이 이런 행동들을 이어나가요. 대부분은 치밀하게 계획하고 움직이는 게 아니라 충동적으로 의식의 흐름대로 대책 없이 이루어지는 특징이 있어요. 타인으로부터 관심을 얻고자 하는 행동들이 반응을 얻지 못하면 스스로의 가치에 대해서 평가절하가 이어집니다. 내가 누군가의 관심을 얻고자 한 노력이 좌절이 됨으로써 불안은 더 커지고 자기 자신에 대한 회의감도 증폭이 돼요. 그러면서 깊은 공허감을 느끼고 모든 사람들에게 버려진 듯한 느낌을 받는 유형이에요. 세 번째 유형은 붕괴형입니다. 이 유형은 공격성이 높고 붕괴를 자주 합니다. 적극적이기보다는 수동적 공격을 주로 하는 특징을 갖고 있어요. 매사, 불평불만, 분노감을 표출하고 고집이 세고 완고하고 화를 잘 내고 비판적이고 반항적인 모습을 보입니다. 이 유형의 사람들은 속으로는 사람들의 인정과 관심을 얻기를 갈망하지만 겉으로는 정반대의 행동을 합니다. 타인의 관심을 얻고 애정을 이끌기 위해서 나 자신을 굽히거나 억누르는 게 참을 수 없는 굴욕으로 느껴지는 거죠. 그리고 이 유형의 가장 모순된 특징은 내가 의존하고자 하는 대상에게 분노를 표출한다는 점이에요. 사실은 내가 그 사람에게 인정과 존중을 원하면서 겉으로는 매우 싫어하는 이중적인 행동을 보이는데 결국 이들은 정반대의 행동을 보임으로써 갈피를 잡지 못하고 방황하게 되는 그러한 특징을 갖고 있습니다. 네 번째는 자벌형입니다. 이 유형도 위에 말한 붕괴형처럼 타인의 인정과 관심에 늘 목은 말라 있어요. 그렇지만 이들도
타인에게 굴복하는 건 나 자신의 독립성과 자율성을 훼손당하는 것으로 여기거든요. 그래서 반대 행동으로 타인에게서 완전히 분리가 되는 것을 택합니다. 이 유형은 타인의 존재가 필요하다는 것을 느낀다는 것 자체에 분노를 느껴요. 그렇기 때문에 인정과 애정을 구하고자 하는 대상을 오히려 증오해버리는 걸 택합니다. 이 부분은 분개형과 흡사한데 그럼 둘의 차이는 무엇이냐? 분개형은 수동적으로 분노감을 말로 표현을 한다면 자벌형은 불만이나 분노를 좀처럼 겉으로 표현하진 않는다는 거죠. 타인에게 그러한 표현이 없고 오히려 자신을 향해서 자벌적인 방식으로 표출하는 특징을 갖고 있어요. 그래서 언뜻 보면 이 유형의 사람은 수능적이고 사교적인 사람처럼 보여지거든요. 하지만 내면에서는 끊임없이 분노와 적개심, 타인에 대한 불만을 스스로 억누르고 억제하고 통제하려고 노력하고 있다는 거죠. 그들이 이렇게 내면으로 억누르고 노력하는 이유는 그래야만 타인의 애정과 관심을 얻을 수 있을 거라고 생각하기 때문이에요. 참 모순적이죠. 누군가를 의존하는 걸 혐오하면서도 애정과 관심을 갈구하는 이중적인 모습이 나타나는 거죠. 내 내면에 들끓고 있는 분노와 적개심을 어느 누구에게도 들키지 않기 위해서 타인의 기대나 요구에 순응하는 모습을 보이고요. 그럼에도 타인으로부터 지지와 인정을 끌어내지 못하게 되면 좌절과 불안을 강렬하게 느끼게 됩니다. 자, 오늘은 경계선 성격 장애, 증상적인 특징들 위주로 이야기를 해봤고요. 생겨난 원인이라든지 또 하위 유형들에 대해서도 알아봤습니다. 증상을 개선하기 위한 방법을 제가 따로 영상에 소개해드리지 않는 점, 이게 단순한 심리 문제여서 스스로 의지를 갖고 극복해 나갈 수 있는 문제가 아니라고 판단했기 때문이에요. 병원을 꼭 가셔야 합니다. 자격을 갖춘 사람에게 치료를 받는 게 맞기 때문에 따로 제가 설명드릴 수 있는 부분이 없다고 판단이 됐어요. 그만큼 그동안 다뤄왔던 주제들보다 더 무겁다, 간단하지 않다 정도로 봐주시면 될 것 같아요. 여튼 오늘도 긴 영상 시청해주셔서 진심으로 감사드리고요. 다음번에 더 좋은 내용으로 찾아뵙겠습니다.